Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of National Level Ayurveda Contest with the theme Indriya Arogya, Swastha Indriya, Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Pranavaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, health advocacy for renaissance of sensory health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. हे सर आपटास आयुर्वेदा ट्रस्टच्या संदर्भातलं आहे. आयुर्ग्राम 3 मागच्या वेळेला आपण आयुर्ग्राम 2 मध्ये सिलेक्ट झालो होतो, त्याचं काम केलं होतं. तसंच आता आयुर्ग्राम 3 हे स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ इंडिया ह्या थीम खाली त्यांनी आयुर्ग्राम 3 आयोजित केले. त्याच्यासाठी आपण एनरोलमेंट केली होती तुमच्या परमिशननं. त्याचं अलॉटमेंट आयडिया आलेला आहे आणि इथून पुढे आपल्याला काम ते करायचं आहे. Educational activities. This initiative strives to spread the wisdom and benefits of Ayurveda throughout the society.
Now I request academic coordinator of this Ayurgrama program, Dr. Jayavant Kharat sir, to address the students about this Ayurgrama program. नमस्ते पवार. Ayurgram 3, a joint Aptas Ayurveda Trust, Karnataka, and Honorable Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College, Ashta, District Sangli, Maharashtra. Aptas Ayurveda Trust, Karnataka is continuously organizing public initiatives in village level. Ayurgrama first, Ayurgram second, and now this term is going to take initiatives in Ayurgrama 3. Ayurgrama 3 theme is Swasth Indriya, Swasth India. Means all Indriyas should be disease free, or you can say like Swasthasya Swasthya Rakshanam. In this theme, there are 2 rounds. First round at institutional level, in which all the volunteers take survey from all the stakeholders of institute. After that, after the successful completion of first round, by the selection method, Aptas Ayurveda Trust and their scrutiny team will scrutinize all the submitted reports and their evidences. On the basis of that evidences, institutes finalized in the second round, and that second round will be conducted in the Ayurgram, actually means village, which was finalized by the institute and approved by the Aptas Ayurveda Trust. So this is the theme of Aptas Ayurveda Trust organized Ayurgram 3. Once again, I will convey the theme of Ayurgrama 3, that is Swasth Indriya, Swasth India. Thank you, sir. Now to begin today's program, let us first proceed with the felicitation of our respected dignitaries. Primary objective of the Ayurgram 3.0 initiative is not merely to treat disease but to educate each individual on the importance of their sensory organs and create awareness to protect them. Our eyes, ears, nose, tongue and skin are precious gifts given by the nature, and protecting them is a need of ours. Not keeping this message limited on oneself but taking it to every family and society is the true inspiration behind the initiative. Thank you. As we conclude today's Ayurgrama 3.0 felicitation program, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected principal sir, vice principal sir, and all the faculty members for their constant guidance and support. I sincerely thank Aptas Ayurveda Trust Karnataka and NCISM New Delhi for this wonderful initiative. आपल्याला आयुर्ग्राम 3.0 आत्ताच आयुर्वेद यांनी कंडक्ट केलेला आयुर्ग्राम 3.0 ह्याच्याबद्दल आपल्याला एक सर्वे करायचा आहे. तर त्याच्यामध्ये तुझं नाव काय? निरंजन नागनाथ पचाटे. निरंजन पचाटे. वय किती आहे? 22 वर्ष. 22. आता आपण स्टुडंट आहात. हो. सेकंड इयर का? हो, सेकंड इयर. सेकंड इयर. फोन नंबर? 8888 8888 73 73 38 38 28. ओके. रिलीजन? हिंदू. डू यू हॅव एनी क्रोनिक कंडिशन्स? नो. म्हणजे तुम्हाला काही डायबिटीज, हायपर टेन्शन किंवा थायरॉइड डिसऑर्डर, अस्थमा असं कोणता काही त्रास वगैरे आहे का तुम्हाला? नाही.
असा काहीच त्रास नाही. तुम्ही म्हणजे लॉंग टर्म पासून कोणत्या गोळ्या वगैरे घेताय का? म्हणजे काय म्हणजे कोणत्या गोळ्या, मेडिकेशन किंवा काहीतरी थेरपी ट्रीटमेंट काय घेताय का तुम्ही? नाही. तुम्ही आठवड्यातून एक्सरसाइज कशी करता? म्हणजे किती दिवस करता, काय का रेग्युलरली करता? नाही, एक्सरसाइज करण्याचा योग येत नाही, कारण की शक्यतो कॉलेज करत असल्यामुळे जास्त एक्सरसाइज नसतेच माझी. ठीक आहे, निवर. तुमचं असं नाक वगैरे असं चोंदल्यासारखं होतं का? नाही. म्हणजे असे तुम्हाला असले स्मेल वगैरे घेण्याची तुमची कॅपॅबिलिटी कमी झाली का? म्हणजे असं तुम्हाला गुलाबाचा वास दिला तसा वास येत नाही किंवा असं काय? काहीच प्रकार. धुळीमध्ये किंवा पोल्युशन जिथं आहे तर तुमचा असा संपर्क येतो का रोजच्या जीवनामध्ये? ऐकण्याचं वगैरे काय त्रास आहे का? म्हणजे थोडं कमी ऐकू येतं किंवा काय? नाही, बिलकुल नाही. हेडफोन किंवा इयरफोनचा वापर करतो का? फ्रिक्वेंटली. फ्रिक्वेंटली म्हणजे तरी पण दिवसातून एक एक तास 2 तास की कमीच, एक तासापेक्षा. 1 तासापेक्षा कमी? ओके. तुझ्या फोनचा जो व्हॉल्यूम आहे तो तुझा म्हणजे एक 60% जो आपला 100% लेस दॅन 50 असतं. लेस दॅन 50 असतो, म्हणजे तुला ऐकायला काही प्रॉब्लेम नाही, क्लिअर ऐकू येते. ओके. तुला असं कानामध्ये असं असं म्हणजे आवाज घुमतो माहितीये का? असं आवाज येतो बघ, तो असं आवाज मध्ये येतो का कानामध्ये तुझ्या वगैरे नाही. काय? काहीच नाही म्हणजे कानात काही प्रॉब्लेम नाही. आता तू जिथं काम करतोस किंवा आता आपल्या शाळेमध्ये तर आपल्या कॉलेजमध्ये ते, तर तिथं तुला असं काही लाऊड नॉईज वगैरे काय असं काय जास्त रेग्युलरली तुझ्या कानावरती पडतो वगैरे? त्रास का? नाही नाही, म्हणजे रेग्युलर नॉईज वगैरे येतो का लाऊड हो, आता सराउंडिंग मध्ये वगैरे? कॉलेजमध्ये क्लासमध्ये माईकचा आवाज असणारच. टीचर्स. तू झोपतो म्हणजे किती वेळ झोपतो? साधारणतः खूप 6 ते 7 तास. 7 तास म्हणजे ठीक आहे, काय नाही, नॉर्मल आहे. तू कम्प्युटर किंवा फोनच्या पुढे असं लांब म्हणजे खूप वेळ अभ्यास करतोस का? नाही, बिलकुल. म्हणजे तू जास्त बुक वगैरे रीड करतोस? हो. चांगली गोष्ट आहे. थँक्स. हाऊ मेनी आवर्स यू यूज डिजिटल डिव्हाइस डेली? 4 hours. लेस दॅन 4 hours. ठीक आहे. तुला चष्मा वगैरे पण काही नाहीये? नाही. ठीक आहे. तुला काय म्हणजे असं जेवताना किंवा हे करताना तुला चव लागते का जेवणाची, का म्हणजे ती थोडं कमी आली असं काय झालं? असं काही नाहीये, खूप चांगलं. ठीक आहे. तू दिवसातून किती वेळा ब्रश करतोस? 2 टाईम. 2 टाइम, सकाळी संध्याकाळी? हो. ठीक आहे. तंबाखू वगैरे किंवा सिगारेट वगैरे काही सेवन वगैरे आहे का? नाही. असं काहीच. वॉटर इनटेक आपला किती आहे डेलीचं? अबाउट 3 liters. 3 लिटर्स म्हणजे ठीक आहे, प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही व्यवस्थित परफेक्टली. डू यू एक्सपिरियन्स फ्रिक्वेंट इचिंग, रॅशेस ऑर स्किन ॲलर्जीज? नाही, असं नाही. पण स्किन ॲलर्जीज मध्ये म्हटलं तर मला पेन किलरची थोडी ॲलर्जी, बाकी काही नाही. आणि थोडेफार फ्रुट्स जसे की खरबूज, हां. पपाया, त्यांची ॲलर्जी, बाकी नाही. Have you often exposed to direct sunlight for more than 1 hour daily? No. म्हणजे तू शाळेत कॉलेजमध्ये जास्त असतोस? कॉलेज आणि रूम रूम जास्त बाहेर फिरण्यात येत नसल्यामुळं सनलाईट सोबत एक्सपोजर कमीच. ठीक आहे. तुझ्या डेलीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये डस्ट, केमिकल किंवा डिटर्जंट वगैरे असलं काय येतं का? आता जाणवणार नाही मला, पण येत असं. ठीक आहे, असं एवढं काही नाहीये. तुला असं जास्त घाम वगैरे काय येतो का? म्हणजे नॉर्मल स्वेटिंग पेक्षा थोडा जास्त होते? नॉर्मल स्वेट. ठीक आहे. ह्याच्यावरनं आपल्याला समजतं की म्हणजे तुझं एकदम व्यवस्थित आहे, काय म्हणजे तुला काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि जर तरी पण तू काय कर, तुझ्या जीवनामध्ये योगा म्हणजे प्राणायाम वगैरे असे योगा तू ऍड कर, जेणेकरून तुझी लाईफ आणखी चांगली बनेल आणि तुझी हेल्थ चांगली आणि उत्तम राहील. चालेल. सर, आत्ताच आयुर्वेद यांच्याद्वारे आयोजित आयुर्ग्राम 3.0
यामार्फत आपण पंचेंद्रिय याच्याबद्दल म्हणजे याचा सर्वे करणार आहोत. तर मी आपल्याला म्हणजे सर्वेमध्ये असणारे काही प्रश्न विचारेन. त्याचा आपण नेम काय आहे? डॉक्टर किरण शेडूल. सर आपले वय 40 years. 40 years. ऑक्युपेशन डॉक्टर. सर रिलीजन हिंदू. सर तुम्हाला कोणते क्रोनिक कंडिशन्स होते का, म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन किंवा थायरॉइड असे कोणते, म्हणजे तुम्हाला पहिल्यापासून क्रोनिक कंडिशन्स वगैरे आहेत? नाही. नाहीये. तुम्ही कोणते लॉंग टर्म पासून तुम्ही कोणते मेडिकेशन्स वगैरे म्हणजे कोणते औषधे वगैरे घेताय का तुम्ही? तुम्ही सर आठवड्यातून म्हणजे एक्सरसाइज किती वेळा करताय, म्हणजे दिवसातून करता किंवा रेग्युलर बेसिसवर किंवा वीकली करता, कसं एक्सरसाइज? आठवड्यातून 1 ते 2 दिवस. आठवड्यातून 1 ते 2 मिनिट. तुमचं सर असं नाक चोळल्याप्रमाणे काय होतं का, म्हणजे मेजरली आपल्याकडे? नाही. तुमची सर स्मेल करण्याची ॲबिलिटी रिड्यूस वगैरे काय झाली का? नाही. व्यवस्था पूर्ण नॉर्मल आहे. नॉर्मल. तुम्ही रेग्युलरली डस्ट, स्मोक आणि पोल्युशन याच्यामध्ये म्हणजे तुमचं सानिध्य देता का त्याच्यातून? नाही. नाही. फारसं नाही. फारसं नाही. तुम्हाला सर कन्व्हर्सेशन म्हणजे आपण करतो त्यावेळेस तुम्हाला ऐकताना काय प्रॉब्लेम वगैरे येतो, म्हणजे कमी ऐकू येतं वगैरे काय? नाही. व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित ऐकायला. ठीक आहे. तुम्ही सर हेडफोनचा किंवा इयरफोनचा वापर करता का? करतो. दिवसातून किती सर? 1 ते 2 तास. 1 ते 2 तास. तुमच्या फोनचा सर व्हॉल्यूम आहे तो जनरली म्हणजे 60च्या वरती असतो का, 60% वरती असतो का, म्हणजे खाली असतो त्याची कमी असतो? 60% च्या वरती. 60%च्या वरती असतो. पण तुम्हाला बाकी सगळं क्लिअर ऐकू येतं, ऐकू. काही प्रॉब्लेम नाही. नाही. तुम्हाला कानामध्ये सर असं रिंगिंगचा आवाज येतो का, म्हणजे असं तुम्ही एक्सपिरियन्स केले कधी कधी येतो किंवा सारखं येतो असं? नाही. आता सर तुम्ही जिथे वर्क करता तिथे तुम्हाला म्हणजे लाऊड नॉईस असतो का तिथे, म्हणजे तिथे सारखा दंगा असतो वगैरे काय, असं काय असतं? नाही. फारसं नसतो. फार चांगलं. तुमची सर स्पेक्युलेशन किती? 7 ते 8 तास. 8 तास म्हणजे नॉर्मल आहे. तुम्ही सर कम्प्युटरच्या पुढे म्हणजे खूप वेळ स्पेंड करता का? नाही. जास्त नाही. जास्त नाही, म्हणजे थोडा निग्लेजेबल. Negligible. तुम्ही सर दिवसातून किती तास फोन वापरता किंवा डिजिटल कोणतं पण असेल तेव्हा दिवसातून किती तास वापरता? 1 तास. 1 तासभर. तुम्हाला सर्व स्पेक्टॅकल्स आहे? हो. चष्मा. तुम्हाला सर जेवण करताना काय टेस्ट म्हणजे फूडची आपल्याला चव कळते किंवा असं म्हणजे त्याची चव कळत नाही असं काय आहे का? नाही. तसं काय होतं. व्यवस्थित. टेस्ट कळते. तुम्ही सर दिवसातून किती वेळा ब्रश करता? 1 तास सकाळी. 1 तास. सर तुम्हाला काही टोबॅको, स्मोक वगैरेचं काय खूपच बेस्ट. कोणतंच व्यसन नाही, निर्व्यसन आहात? ओके. तुमचं सर डेली वॉटर इनटेक किती आहे? 2 लिटरपेक्षा जास्त. 2 लिटर दिवसात. तुम्हाला सर इचिंग, रॅशेस किंवा स्किन ॲलर्जीचा काही त्रास वगैरे आहे का? नाही. पहिला पण असं काही नाही. सर तुमचा सनलाईटशी म्हणजे दिवसातून 1 तास सनलाईटशी संपर्क येतो का? 1 तास किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वगैरे? नाही. म्हणजे तुम्ही क्लासरूम मध्ये किंवा जास्त असतो. ओके जास्त असतं. तुम्ही सर डस्ट, केमिकल्स, डिटर्जंट्स यांच्याशी तुमचा रोजचा संपर्क येतो का? नाही. तुम्हाला सर एक्सेसिव्ह स्वेटिंग होते का? स्वेटिंग होते. तर सर ह्याच्यामधून आपल्याला कळतं की म्हणजे तुमचे इंद्रिय वगैरे पंचेंद्रिय जे आहेत
ते सगळे स्वस्त आहेत आणि तुम्हाला म्हणजे जास्त काही असा त्रास नाही तुमचं सगळं म्हणजे तुमचे डोळे वगैरे तुमचे कान ते सगळे स्वस्त आहेत हा. आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही योगा केला तर त्याच्यामध्ये आणखीन भर पडेल. तुम्ही प्राणायाम वगैरे केला तर तुमचं शरीर आणखी सुदृढ बनेल आणि तुमचं आयुष्य स्वास्थ्य होईल. थँक्यू सर. हो थँक्यू. कर्णपुरण ही प्रोसेस प्रामुख्याने कर्णशूल असेल किंवा कानामध्ये आवाज येत असेल किंवा बहादिरी असेल तर त्याच्या सिव्हिरिटीनुसार आपण कर्णपुरण करत असतो. कर्णपुरण करताना प्रामुख्याने जर ऐकायचा प्रॉब्लेम असेल तर बिल्व तेल प्रिफर करतो आपण आणि त्याच्यामध्ये 7 दिवस 10 दिवस किंवा 15 दिवस कंटिन्यू मध्ये आपण कर्णपुरण करत असतो. कर्णपुरण करताना सुरुवातीला कर्णाच्या ठिकाणी स्थानिक स्नेहन, त्यानंतर त्या ठिकाणी स्वेदन आणि त्यानंतर कर्णपुरण करतो आपण, म्हणजे कानामध्ये तेल टाकतो. ते 10 मिनिटं तेल कानामध्ये ठेवून नंतर दुसऱ्या कानामध्ये सेम प्रोसेस करतो आपण. असे 7 दिवस 10 दिवस किंवा 15 दिवस पेशंटच्या कंडिशननुसार आणि डिसीजच्या सिव्हिरिटीनुसार ठरवतो आपण. म्हणजे आपण डोळ्यांच्या भोवती औषधी द्रव्यांचा लेप करतो. डोळ्यांमध्ये जेव्हा शूल म्हणजे डोळा दुखत असेल, डोळे लाल असतील किंवा डोळ्यांना काही ॲलर्जिक त्रास असेल तर त्याच्यामध्ये आपण डोळ्यांच्या भोवती पापण्या बंद करून लेप करायला सांगतो. तर तो लेप केल्यानंतर तो लेप अर्धा वाढेपर्यंत ठेवायचा आणि त्याच्यानंतर तो पुसून घ्यायचा. ह्याने डोळ्यातला जो काही त्रास असेल म्हणजे वेदना होत असतील किंवा सूज आली असेल, डोळा लाल झाला असेल तर हे सगळं त्याने कमी होतं.
सोनिया कोळी, असिस्टंट प्रोफेसर संहिता विभाग. आत्ताच आयुर्वेद यांनी जे काही आयोजन केलं होतं इंद्रियांच्या बाबतीत, त्या इंद्रियांचं जे काही त्याच्या संबंधी सर्वे केला किंवा त्याच्याबद्दलचे जे काही प्रोग्राम ठेवले, त्यातून विद्यार्थ्यांना त्याच्यातून त्यांच्याबद्दलचं ज्ञान किंवा ते सूक्ष्म गोष्ट आहे आणि त्यातून आपल्याला विकार उत्पत्ती होऊ शकते, ही एक गोष्ट मुलांना समजण्यासारखी. आणि ज्यांच्यावरती हा सर्वे करण्यात आला किंवा ज्यांच्यासाठी हे प्रोग्राम ठेवण्यात आले, त्यांना त्यातून त्यांच्या इंद्रियांच्या बद्दलची जी काही हानी आहे, त्या हानी भरून काढण्यासाठी लवकर असे काही निदान करून देऊन हा प्रोग्राम योग्य रीतीनं पार पाडण्यात आला. त्याच्याच बरोबर इंद्रिय हा विषय कसा मांडावा किंवा त्याच्याबद्दल काय बोलावं, हे संपूर्ण याच्याबद्दलची माहिती मुलांना तसंच यामध्ये काम करणाऱ्यांना सर्वांनाच मिळाली. आणि याबद्दल आप्ता आयुर्वेदाचे मी आभार मानले की त्यांनी हा प्रोग्राम चांगल्या पद्धतीनं यशस्वीरित्या पार पाडला. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीचं इथं कौतुक आहेच. आणि त्यांनी यानंतर सुद्धा पुन्हा याबद्दल किंवा असे काही विषय घेऊन पुन्हा असेच प्रोग्राम पार पाडावेत आणि असंच विद्यार्थ्यांना आणि बाकीच्या जे काही रुग्ण आहेत त्यांना मार्गदर्शन करावं, एवढं मी सांगते. नमस्कार, मी प्रेम नानजी भानुशाली. मी ऑनरेबल श्री अण्णासाहेब डांगे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आष्टामध्ये शिकत आहे. इथे आप्ताज आयुर्वेद द्वारा आयोजित केलेल्या आयुर्ग्राम 3.0 हा प्रोग्राम राबवण्यात आला. या अंडर इथं विविध प्रोग्राम तसंच गेस्ट लेक्चर, एक्सपर्ट द्वारा आयोजित केलेले लेक्चर, तसंच स्लोगन कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, तसंच डिबेट कॉम्पिटिशन घेण्यात आले. तसंच जे एक्सपर्ट द्वारा गेस्ट लेक्चर घेण्यात आलेले त्याच्यात आम्हाला विविध इंद्रियांबद्दल बरीच माहिती सांगण्यात आली. इंद्रियांचं महत्व काय हे सुद्धा सांगण्यात आलं. तसंच आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ आणि स्टुडंट्स यामध्ये सर्वे घेण्यात आलं. जेणेकरून आम्हाला इंद्रियांची माहिती पण सांगण्यात आली, तसंच महत्व काय हे सुद्धा सांगण्यात आलं. तर मी आप्ताज आयुर्वेदाला विनंती करत आहे की असलीच बरेच प्रोग्राम भविष्यात सुद्धा घेण्यात यावे. थँक्यू. मी ऐश्वर्या जामदार, क्रिया डिपार्टमेंटची क्लर्क आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये आयुर्ग्राम 3.0 उपक्रम राबवण्यात आला. यामध्ये कॉलेजमधील अनेक कर्मचाऱ्यांचे इंद्रियाबाबत परीक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये आम्हाला इंद्रियाबाबत चांगली माहिती मिळाली. त्यामध्ये इंद्रियांचे संरक्षण, त्यांची काळजी घेणे व त्यांचे महत्त्व आम्हाला कळाले. धन्यवाद.